میں صوبائی وزیر برائے انسانی حقوق اقلیتی امور پنجاب اعجاز عالم اگسٹین محکمہ کی 2 سالہ خدمات کی چند خصوصیات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس کے باعث نہ صرف پنجاب میں بسنے والی اقلیتی برادری بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے، بلکہ اس سے جو ہماری مائنارٹیز ہیں ان کو وزیر اعظم عمران خان اور صوبائی حکومت کے سربراہ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کے ویژن کو روشناس کرانے میں خصوصی مدد ملی۔ ادارے کے ذمہ پنجاب بھر کی اقلیتوں کو مساوی حقوق کے فراہمی اور تحفظ یقینی بنانا شامل ہے۔ ادارے کی کارکردگی کے حوالے سے بات کریں تو صوبہ پنجاب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ تحریک انصاف کے دور حکومت میں سب سے پہلے پنجاب ہیومن رائٹس پالیسی 2018 کا اجرا کر دیا گیا ہے، جس کو ہر سطح پر متعارف کرانے کے ساتھ اردو ترجمے کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ پنجاب انسانی حقوق پالیسی 2018 پر عمل درآمد کے لیے صوبائی ٹاسک فورس برائے انسانی حقوق کو فعال کر دیا گیا ہے اور پالیسی پر عمل درآمد کے لیے ایکشن پلان مرتب کر کے تمام صوبائی محکموں اور ضلعی حکومتوں کو بھجوا دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ انسانی حقوق پالیسی اور ایکشن پلان تمام صوبائی ٹریننگ اکیڈمی کو بھی بھجوا دیا گیا ہے تاکہ تمام صوبائی مشینری کو انسانی حقوق کے حوالے سے استعمال کیا جا سکے، جبکہ اس سلسلہ میں صوبائی محکمہ MPDD کے تعاون سے انسانی حقوق کی تربیت کا میڈیول تیار کر لیا گیا ہے جو کہ دیگر صوبائی اکیڈمیز میں بھی پڑھایا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ انسانی حقوق کی آگاہی کے لیے غیر سرکاری اداروں NGO کے اشتراک سے آگاہی کی مہم شروع کی گئی ہے۔ انسانی حقوق پالیسی کے تحت چائلڈ رائٹس، وومن رائٹس، مذہبی اقلیتوں کے حقوق، معذور افراد کے حقوق، سینئر شہریوں کے حقوق، خواجہ سراؤ وغیرہ کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جا رہا ہے۔ جیسا کہ جیل کے ایکٹ پاکستان 79 میں ترمیم کے بعد اب مذہبی اقلیتوں کو منسلک قیدیوں کو دوران قید مسلمانوں کی طرز پر مخصوص مضامین پڑھائی جا سکے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پنجاب میں ان 73 سالوں میں مائنارٹی امپاورمنٹ پیکیج کو انٹروڈیوس کرایا گیا، جس کے 5 کمپوننٹس ہیں۔ سب سے پہلا، میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس بات کو دیکھ رہی ہے کہ پنجاب وہ واحد صوبہ ہے جس نے ہائر ایجوکیشنز میں مائنارٹیز کے لیے 2% کوٹا رکھا ہے، اور اس کے علاوہ اس کا دوسرا کمپوننٹ جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، جس طرح مسلم قیدیوں کو رعایت ملتی تھی عید الفطر پہ، عید الاضحیٰ پہ، اس طرح اب مائنارٹی کے قیدیوں کو بھی رعایت ملا کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جیل میں اپنا مضامین پڑھائے جائیں گے جس کے مطابق بھی ان کو قید میں رعایت ملے گی۔ تیسرا جو کمپوننٹ تھا اس میں تھا کہ پنجاب ٹیکسٹ بک میں اخلاقیات کی بک پڑھائی جاتی تھی، اس میں خاص طور پر ہماری جو ریلیجس مائنارٹی ہے ان کے لیے ان کی مذہبی تعلیمات اس میں شامل نہیں تھی، تو ہم نے وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار کی قیادت میں ہم نے ایتھکس کی بک میں 40% مذہبی تعلیم شامل کر دی گئی۔ ٹیکسٹ بک میں بہت زیادہ ہیٹ مٹیریل پایا جاتا تھا جس کی بنیاد پر آپ معاشرے میں ٹالرنس نہیں پیدا کر سکتے، اور اس تفریق کی بنیاد پر بہت سارے مسائل جو ہیں وہ کہ پنجاب میں ہو جاتے تھے، جس میں فرقہ واریت، اور اس کے علاوہ جو ہی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہم نے وہاں پنجاب ٹیکسٹ بک میں جو ہیٹ مٹیریلز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نوٹیفیکیشن ہوا جس میں ایڈیشنل سیکرٹری ہیومن رائٹس وہاں پہ تمام بکس کا معائنہ کریں گے اور وہاں سے ہیٹ مٹیریلز کو ریموو کریں گے۔ اس کے بعد ہمارا سب سے جو اہم اس میں سیگمنٹ تھا کہ جو ہمارے پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ بورڈ کے ساتھ MOU کے ساتھ ہم نے مائنارٹیز کے جو 5000 نوجوانوں کو فنی تعلیم سے روشناس کرایا جا رہا ہے، جس میں ابھی پہلے فیز میں ہمارے 6 بڑے اضلاع ہیں، جس میں گوجرانوالا، لاہور، فیصل آباد، وزیر آباد، سیالکوٹ، ملتان، اس میں ہم تقریباً 2000 کے قریب ریلیجس مائنارٹی کے لوگ ہیں، ان کو فن تعلیم سے روشناس کرایا جا رہا ہے، اور اس میں ہمارا پورا پروجیکٹ 5000 ہم بچوں کو اس فنی تعلیم سے روشناس کرائیں گے۔ تو اس کے علاوہ ہم جو پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کی ویژنز کے مطابق جو انہوں نے ریلیجس ٹورزم کا کام شروع کیا ہے، اس میں پنجاب نے لیڈ لی ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ
पंजाब ही वो वाहिद सूबा है जिसने सबसे पहले रिलीजियस टूरिज़म पर काम शुरू किया है। तो जिस तरह आपने देखा कि सबसे पहले पंजाब में दुनिया में 12 करोड़ सिख हैं, उनके लिए करतारपुर कॉरिडोर का मंसूबा दिया गया। मैं समझता हूँ कि ये अपनी नौइयत का एक ऐसा मंसूबा है जिसको पूरी दुनिया में पाकिस्तान की और स्पेशली पंजाब की अक़लीती बरादरी के साथ मोहब्बत को सराहा गया है। रिलीजियस टूरिज़म के साथ साथ हम जो लाहौर में 2 बड़े कैथीड्रल चर्च हैं उनको स्टेट ऑफ द आर्ट बना रहे हैं, जहां वॉल सिटी के तावन से वहां पर काम शुरू किया जा चुका है। इसके अलावा टेक्सला में जो थे जीसस क्राइस्ट के शागिर्द थे मुक़द्दस तोमा, उनकी जो वहाँ पे यादगार हैं उनको भी रिलीजियस टूरिज़म के तहत उसको बनाने जा रहे हैं। और फिर अभी हमने जो रिलीजियस टूरिज़म पंजाब की कमेटी है उसमें गवर्नर पंजाब जो उसको लीड करते हैं, उनके वर्ल्ड बैंक के तावन से हम मरियाबाद में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, वहाँ की जो मुक़द्दस मरियम की ज़ियारत का जो हिस्सा है उसको खूबसूरत बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा पंजाब में हमने पहली दफ़ा मुतारिफ़ कराया है कि यहाँ पे जो हमारे माइनॉरिटीज़ की आबादियाँ थी उनमें बहुत ज़्यादा काम नहीं किया गया था, बल्कि लाहौर में कुछ आबादी ऐसी हैं जो मुताबिक वज़ीर आला का हल्का भी रहे हैं, लेकिन उनकी हालात इस तरह से थे कि वहाँ पे कोई शख्स उस बस्ती में जा ही नहीं सकता था। तो वज़ीर आला जनाब उस्मान बज़दार साहब की हदायत के मुताबिक हम PND के तावन से एक जो माइनॉरिटीज़ लोकेलिटीज़ को खूबसूरत बनाने का मंसूबा शुरू किया गया, जिसमें यूहन्नाबाद में 30 करोड़ की लागत से हम वहाँ पर काम तकरीबन 50% मुकम्मल हो चुका है। इसके साथ साथ हमारा सेकंड फ़ेज़ जो है वो वारसपुरा फैसलाबाद होगा, जहाँ पे सेकंड जो हमारी माइनॉरिटीज़ की जो लोकेलिटी है उसको मॉडर्नाइज़ किया जाएगा। तो इसके साथ साथ जो हमारी क्रिश्चियंस कम्युनिटी है उनकी शादियों का भी बहुत बड़ा एक मसला था जो कि नादरा में रजिस्टर्ड नहीं होती थी। तो ये मैं समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत का ये कारनामा है कि उन्होंने हमारी जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनकी शादियों को नादरा में रजिस्टर्ड करने का मौका फ़राहम किया। और उसके साथ साथ हमारी सिख कम्युनिटी के जो भाई हैं, पंजाब सिख खानत शादी के रूल्स तैयार कर ली गई हैं और उन पर भी मशावरती अमल जारी है और इंशाअल्लाह उनकी शादियां भी इसी तरह नादरा में रजिस्टर्ड होंगी। तो पहले मिनॉरिटीज़ की फलाह बहबूद के लिए जो तकरीबन 500 मिलियन का फ़ंड्स था, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब उस्मान बज़दार साहब का कि जिन्होंने वो तकरीबन 1000 मिलियन कर दिया गया है। पिछले सालों में हमारे पास जो हमारी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के जो स्टूडेंट्स थे उनका स्कॉलरशिप सिर्फ 2.5 करोड़ रुपया था, जिसको अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद उसको बढ़ाकर 5 करोड़ रुपया कर दिया गया है। और इसके अलावा जो हमारे क्रिसमस पे, होली पर, दूसरे जो मजहबी त्यौहार थे, बाबा गुरु नानक साहब का जन्मदिन, इन तमाम पर जो हम लोगों को गिफ्ट देते थे वो पहले तकरीबन 3 करोड़ रुपया था, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आकर इसको 6 करोड़ रुपया कर दिया गया। जो पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के आने के बाद और वज़ीर आला जनाब उस्मान बज़दार की विज़न के मुताबिक आज पाकिस्तान में अक़लियतों की फलाह व बहबूद पर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर मैं ज़िक्र करता हूँ कि हमें जो है इंटरनेशनली तौर पर यूरोपियन यूनियन की जो 2020 की रिपोर्ट आई है उसमें ख़ास तौर पर हमारे डिपार्टमेंट की कारकर्दगी को सराहा गया है। और ख़ास तौर पर मैं यहाँ ये भी ज़िक्र करना चाहूँ कि जो एडवोकेट जनरल की रिपोर्ट आई है हमारे ह्यूमन राइट्स सेल के मुताबिक, तो उन्होंने भी हमारी डिपार्टमेंट की कारकर्दगी को सराहते हुए दूसरे तमाम सूबों को हदायत की है कि वो पंजाब की ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट के साथ राब्ता करके यहाँ से इनका विज़न लें कि इन्होंने अपने डिपार्टमेंट्स को किस तरह डेवलप किया है। तो ये पंजाब पहला सूबा है जो कि अपनी पहली इंटरफेथ हार्मनी की जो पॉलिसी वो हम लॉन्च कर रहे हैं। तो यकीनी तौर पर ये हमारे लिए और पंजाब में बसने वाली माइनॉरिटीज़ के लिए ये एक बड़ी खुश बात है कि पंजाब में आज पाकिस्तान में तमाम सूबों से सबसे ज़्यादा जो काम हो रहे हैं। शुक्रिया।